Hello everyone. Today in this series of lecture we are now going to study the grading of aggregate. This is lecture 3 of unit 2, and in lecture 2 of unit 2, it means in previous lecture we have studied sieve analysis. Now in today's lecture we will study the grading of aggregate. Basically, we have to understand what is grading of aggregate and why it has to be done on site, right? So we will firstly understand the meaning of aggregate. In simple words, grading means classification of aggregate on the basis of sizes such as 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.15 mm, 600 micron, 300 micron, 1.5 micron, 90 micron and 75 micron. But the aggregate size lesser than 75 micron is almost silt, right? It means we called it as silt, ज्याला तुम्ही मराठीतून चिखल किंवा गाळ म्हणता, त्या टाईपच्या सॉइल पार्टिकलला किंवा ॲग्रिगेट पार्टिकल्सला आपण कन्सिडर करत नाही, right? So most of the time this question has been asked in your examination or competitive examinations also. The silt sizes are lesser than, then you have to answer it as 75 micron. Then how this grading is done? By the method of sieve analysis, which we have studied in previous lecture. Now then you will say that what we will do in today's lecture, we have to use well graded aggregate on the site, so we have to do the grading of aggregate, right? We will study the importance of the grading. Second one, to improve the packing density, right? Now you will ask that what is packing density? In practice, while concreting is done, smaller particle will fill the voids between the larger particle, and thus economical use of particles and cement paste is achieved, right? It means if there is larger voids or more percentage of voids, then it will consume more cement, right? And it will not be economical. So we have to reduce that void ratio or void percentage or void space by using proper shape size of aggregate, so to improve the packing density. Thus the proper use of fine and coarse aggregate will give dense concrete with the less quantity of cement. Everybody get it? पॅकिंग डेन्सिटी म्हणजे जर तुम्ही ओबडधोबड जास्त वाईड्स असलेले ॲग्रिगेट्स जर यूज केले तर ते ॲग्रिगेट्स जर यूज केले तर त्यांच्यामध्ये वाईड्स जास्त असणार आहे, म्हणजे त्याच्यात पोकळी जास्त असेल, स्पेस जास्त राहील, आणि मग स्पेस जर जास्त राहिला तर त्याच्यात सिमेंट जास्त बसेल, म्हणजे त्या कॉन्क्रीटमध्ये तुम्हाला सिमेंटची क्वांटिटी जास्त यूज करावं लागेल, जे की तुम्हाला इकॉनॉमिकल नसणार आहे, खर्चिक असणार आहे. सो टू इम्प्रूव्ह or to overcome that drawback, we have to use proper shape and size of aggregate, which will improve the packing density of the concrete. Here we have defined the packing density. The main objective of particle packing density is to obtain the dense packing of aggregate particles and to minimize the cement requirement. Everybody get it? Then while designing the concrete mix by packing density approach, more emphasis is given on combination of aggregates. It means we have to combine more than two sizes of aggregate, is nothing but the grading of aggregate. It means coarser and fine aggregate, right? What proportion of what size aggregate should be used is nothing but the grading limit for the good packing density, right? जर तुम्हाला एका रिक्वायर्ड अमाऊंटची पॅकिंग डेन्सिटी अचीव करायची
तर कोणत्या साईजचा ॲग्रिगेट किती प्रमाणात वापरायचा जेणेकरून तुमच्या कॉन्क्रीटमध्ये वॉइड्स कमी उरतील आणि तुम्हाला कमी सिमेंट लागेल, ह्यालाच म्हणायचं ग्रेडिंग लिमिट. आलं लक्षात? देन द अमाऊंट ऑफ मॉर्टर used is little more than the voids corresponding to the maximum packing density. Right? The amount of mortar used is little more than the void corresponding to the maximum packing density. Right? Then grading curve. बरोबर आहे. मग ग्रेडिंग कर्व कसा असतो बघा, ज्याच्या एक्स ॲक्सिसवरती सीव साइजेस मेन्शन केलेल्या असतात आणि वाय ॲक्सिसवरती पर्सेंटेज पासिंग हे मेन्शन केलेलं असतं. म्हणजे तुमच्या जर 10 mm सीवमधून राईट 10 mm सीवमधून किती साईजचे किती पर्सेंटेजमधले ॲग्रिगेट पास होतात हे मेन्शन केलेलं असतं. याला म्हणायचं ग्रेडिंग कर्व. बरोबर आहे. जसं आपण मागे सीव ॲनालिसिसचा प्रॉब्लेम सॉल्व केला, आपण काय लिहिलं होतं त्या प्रॉब्लेमच्या पहिल्या कॉलममध्ये सीव सायझेस पहिल्या रोमध्ये, आणि त्याच्या खाली काय लिहिलं होतं राईट, वेट रिटेन ऑन सीव. बरोबर आहे. म्हणजे त्या सीवमध्ये किती वेट रिटेन करतं. आता हा ग्राफ काय शो करतो, वेट पासिंग ॲज वेल ॲज असा सुद्धा ग्राफ प्लॉट होऊ शकतो, वेट रिटेन त्याचे पर्सेंटेज, आणि एका वाय ॲक्सिसवरती हे असेल आणि एक्स ॲक्सिसवरती काय असेल सीव सायझेस. ते सुद्धा एका टाईपचा ग्रेडिंग कर्व असतो. राईट. देन द ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स ॲग्रिगेट इज गिवन इन द IS 383/963 म्हणजे 1963 इन द टेब्युलर फॉर्म. मग आता कोर्स ॲग्रिगेट किती सायझेसचे तुमच्या साईटवरती आल्यानंतर त्याची टेस्ट तुम्हाला परफॉर्म करायची, आणि ते जर का त्याने सांगितले असतील हे 40 mm साईजेस आहे, तर ती 40 mm साईजची ॲग्रिगेट 80 mm किंवा सीव ॲनालिसिसमध्ये किती पर्सेंटमध्ये पास झाले पाहिजे किंवा रिटेन झाले पाहिजे हे IS 838/1963 मेन्शन केलेलं आहे. हा कोड IS कोडचा नंबर लिहून ठेवायचा की ॲग्रिगेटच्या क्वालिटीसाठी किंवा ग्रेडिंगसाठी कुठल्या प्रकारचा IS कोड यूज केला जातो किंवा कुठला IS कोड यूज केला जातो, तो आहे IS 838/1963. मग आपण तो टेबल बघू. आता बघा, कोर्स ॲग्रिगेटसाठी हा टेबल दिलेला आहे. हा तुम्हाला कदाचित खूप छोटा दिसत असेल, याला स्क्रीन पॉज करून व्यवस्थित स्टडी करा. एका कॉलममध्ये पहिल्या कॉलममध्ये त्यांनी दिलेलं आहे IS सीव डेझिग्नेशन्स, म्हणजे IS सीवच्या साईजेस दिलेल्या आहेत 80 mm, 36 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm लाईकवाईज. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढचा जो कॉलम आहे मोठा कॉलम, त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज पासिंग फॉर द सिंगल साईज ॲग्रिगेट ऑफ नॉमिनल साईज. जर आपण आता पहिलं बघू 63 mm, मग 63 mmचं जर का ॲग्रिगेट तुमच्या साईटवरती आलं तर तुम्हाला त्याची सीव टेस्ट घ्यायची. 80 mmच्या सीवमधून तो कम्प्लिटली पास व्हायला पाहिजे. राईट. तिथं रिटेन व्हायलाच नाही पाहिजे तो. त्याच्यानंतर 63 mmच्या सीवमधून 63 mmचा ॲग्रिगेट 85 ते 100% पास व्हायला पाहिजे. म्हणजे 15% किंवा 10 ते 15% दरम्यान किंवा 0 ते 15% दरम्यान तो वरती रिटेन जरी झाला त्या सीववरती तरी चालेल, पण 85% त्यांनी पास व्हायला पाहिजे. राईट. 40 mm मध्ये 0 to 30% त्यांनी रिटेन पास व्हायला पाहिजे. राईट. आणि 20 mmच्या सीववरती त्यांनी 0 ते 5% पास व्हायला पाहिजे, बाकी त्यांनी रिटेन झाला तरी चालेल. अशा 40 mmचे साईज, 20 mmचे साईज आणि 16 mmचे साईजचे ॲग्रिगेट्स फॉर द नॉमिनल साईजसाठी हे दिलेलं आहे. त्याच्या पुढचा जो मोठा कॉलम आहे त्याच्यात लिहिलेलं आहे पर्सेंटेज पासिंग फॉर ग्रेडेड ॲग्रिगेट ऑफ नॉमिनल साईजेस. राईट. ग्रेडेड ॲग्रिगेट दिलेले. मग आता तुम्ही म्हणता नॉमिनल ॲग्रिगेट आणि ग्रेडेड ॲग्रिगेट याच्यात फरक काय, तर हे आपण पुढं विचारात घेऊ. सध्या हा कॉलम तुम्हाला स्टडी करायचा आहे. जर नॉमिनल साईजचा ॲग्रिगेट
किंवा नॉमिनल ॲग्रिगेट 40 mm साईजचा जर तुम्हाला साईटवरती आला तर तो सीव ॲनालिसिस टेस्टमध्ये 100% 80 mm मधून पास झाला पाहिजे. म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या सीव सॅम्पल जे तुम्ही घेतलेले आहे 2 किलो 3 किलो ते 80 mm सीवमधून पास व्हायला पाहिजे. 63 mm सीवमध्ये काही व्हॅल्यू दिलेले नाही आहेत आणि 40 mm सीवमध्ये त्यांनी 95 to 100% पास व्हायला पाहिजे. म्हणजे 5% रिटेन झालं तरी चालेल, राईट. आणि 20 mm सीववरती त्यांनी 30 to 70 mm पास व्हायला पाहिजे. सो धीस आर लाईकवाईज तुम्हाला तिथं पुढे 20 mm, 16 mm आणि 12.5 mm नॉमिनल साईजेसचे ॲग्रिगेटसुद्धा दिलेले, ग्रेडेड ॲग्रिगेट, राईट. ह्या प्रकारचा हा टेबल आहे. आता हा झाला कोर्स ॲग्रिगेटसाठी. त्याच्यानंतर ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इन ॲग्रिगेट्स इज गिवन इन द IS 83. ऑल इन ॲग्रिगेट म्हणजे सगळ्या सायझेसच्या ॲग्रिगेट आणि त्याच्यातून तुमच्या पासिंग होणाऱ्या सीव सायझेस हे दोन्ही दिलेले आहे. डेजिग्नेशन ऑफ IS सीव 80 mm, 40 mm, 20 mm हे पहिल्या कॉलममध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर पर्सेंटेज बाय वेट पासिंग फॉर ऑल इन ॲग्रिगेट ऑफ 40 mm नॉमिनल साईज. मग जर नॉमिनल साईजचा तुम्ही 40 mmचा ॲग्रिगेट घेतला तर तो 80 mm मधून पूर्ण पास व्हायला पाहिजे. 95 वरती 40 mm वरती 95 to 100 पास व्हायला पाहिजे पर्सेंटेजमध्ये. 4.75च्या सीववरती तो 25 to 45 पास व्हायला पाहिजे. 600 मायक्रॉनवरती तो 8 to 30% पास व्हायला पाहिजे आणि 150 मायक्रॉनमध्ये तो 0 to 6% पास व्हायला पाहिजे. असा हा पहिला येतो. त्याच्यानंतर दुसरा येतो नॉमिनल साईज 20 mm नॉमिनल साईज ॲग्रिगेट. त्याच्यात आपल्याला टेस्ट 40 mm पासून सुरू करायची आहे. 40 mm मधून पूर्ण पास व्हायला पाहिजे. लाईकवाईज तुम्ही तो टेबल ऑब्झर्व करू शकता. मला सांगा जर हे पर्सेंटेज कमी जास्त येत असतील म्हणजे काय, किंवा हा पर्सेंटेज 90पेक्षा कमी आला, समजा 40 mm नॉमिनल साईजचा ॲग्रिगेट 40 mmच्या सीवमधून पास करताना 95%पेक्षा कमी पास झाला, बरोबर आहे. याचा अर्थ त्या ग्रेडचा ॲग्रिगेट सुटेबल नाही आहे किंवा तो ग्रेड जो आहे तो प्रॉपरली डिझाईन झालेला नाही आहे. त्याच्यामध्ये वाईड्स रेशिओ जास्त असणार आहेत. लक्षात आलं. मग तिथं तुम्हाला कॉन्क्रीटची क्वांटिटी जास्त लागेल, म्हणजे सिमेंटची क्वांटिटी जास्त लागेल आणि ते अनइकॉनॉमिक होऊ शकतं. म्हणून आपल्याला हे टेबल स्टडी करायचे आणि हेच टेबल रेफर करायचे. कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईनसुद्धा पुढं आहे तुम्हाला सिलेबसमध्ये, राईट. देन ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट फॉर फाईन ॲग्रिगेट. आता हे बघितलं आपण कोर्स ॲग्रिगेटसाठी. आता मग फाईन ॲग्रिगेटसाठी काय असतं, इज गिवन इन द IS 838. सेम IS कोड रेफर केलेला आहे सगळ्या ग्रेडिंगसाठी 1963 इन द टॅब्युलर फॉर्म डिवायडेड इन 4 zones. झोन 4 इज फायनेस्ट अँड झोन 1 इज कोर्सर. मग आता ह्याच्यात पण फाईन ॲग्रिगेटचा जो चौथा झोन आहे, आता कॉलमचा सगळ्या शेवटचा कॉलम बघा टेबलचा तुम्ही, झोन 4चा तो एकदम फाईन असतो, राईट, एकदम बारीक असतो. आणि झोन 1चा थोडासा त्याच्या तुलनेत कमी बारीक असतो किंवा कमी जाड असतो, राईट. मग आता बघा जर तुम्ही झोन 4च्या ग्रेडचा ॲग्रिगेट यूज करणार आहे तर ते जर सॅम्पल तुमच्या साईटवरती आलं तर ते 100% पास व्हायला पाहिजे 10 mmच्या सीवमधून तो ॲग्रिगेट, म्हणजे ती वाळू. 4.75 mmच्या सीववरती त्यांनी 5% राहिलं तर चालेल. 5%पेक्षा जर जास्त राहत असेल तर ते वेल ग्रेडेड ॲग्रिगेट नाही आहे. म्हणजे त्यांनी पास किती व्हायला पाहिजे, 95 to 100%. 2.36 mmच्या सीववरती 95%, राईट, 95 to 100%. 1.18 सीववरती 90 to 100%. 600 मायक्रॉनच्या सीववरती 80 to 100% त्यांनी पास व्हायला पाहिजे. 20 mm मिनिमम रिटेन व्हायला पाहिजे. आणि जर 20 mm पेक्षा जास्त रिटेन होत असेल 600 मायक्रॉनवरती तर समजायचं ते वेल ग्रेडेड ॲग्रिगेट सॅम्पल नाही आहे. कळालं. हे ॲग्रिगेटचे 3 टेब्युलर फॉर्म खूप महत्त्वाचे आहेत जे की तुम्हाला स्टडी करावं लागतात. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण टेस्टिंग ऑफ ॲग्रिगेट शिकणार आहे की टेस्ट कशा कशा घ्यायच्या आहेत.
ह्या लेक्चरमध्ये जर कोणालाही प्रॉब्लेम असेल तर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थँक्यू व्हेरी मच.